دوستو، آپ سب کو سلام، نمسکار، ست سری اکال اینڈ اے ویری وارم ہیلو۔ کبھی کبھی مجھے لگتا ہے کہ یہ کائنات جو ہے، یہ سرشٹی، یہ یونیورس ہمارے لوگوں کو بار بار بتاتی ہے کہ ہم سب ایک ہیں، کبھی پیار سے اور کبھی جھنجھلا کے ذرا غصے سے۔ جب پیار سے بتاتی ہے تو سورج اٹھتا ہے تو ہر گھر پہ اس کی روشنی جاتی ہے، نہ کسی سے وہ دھرم پوچھتا ہے، نہ ذات پوچھتا ہے، نہ زبان پوچھتا ہے، نہ علاقہ پوچھتا ہے۔ جب رتیں آتی ہیں، سردی، گرمی، برسات، جو ہمارے ملک کے موسم ہیں، تو وہ سب کے لیے ہوتے ہیں۔ جب ہوا چلتی ہے ٹھنڈی تو سب کے لیے ہوتی ہے، جب چاندنی چھٹکتی ہے تو سب کے لیے ہوتی ہے، اور کبھی کبھی جب یونیورس جھنجھلا جاتی ہے تو کبھی فلڈ آتا ہے تو وہ بھی سب کے لیے ہوتا ہے۔ یہ غصہ ہے نیچر کا جو دکھائی دیتا ہے۔ کبھی ارتھکویک آتا ہے تو سب کے ہی گھر ہل جاتے ہیں۔ ارتھکویک کسی سے ذات پات نہیں پوچھتا۔ جب کوئی مشکل اس طرح کی آسمانی آتی ہے جیسے کہ یہ کرونا، تو یہ کرونا بھی ہمیں بتاتا ہے کہ اچھے وقتوں میں بھی اور برے وقتوں میں بھی ہم سب ایک ہی ہیں، ہم ایک کشتی میں ہیں۔ لیکن یہ بات کمال یہ ہے کہ برے سے برے وقت میں بھی نہیں سمجھ پاتے اور اچھے سے اچھے وقت میں بھی نہیں سمجھ پاتے۔ کچھ دنوں پہلے میں نے ایک نظم لکھی تھی جس کا ٹائٹل ہے میری دعا ہے۔ ویسے تو میں دعا مانگتا نہیں ہوں، اور دعا مانگنے پہ میں بلیو بھی نہیں کرتا ہوں، اس لیے کہ میں ایک ایتھیسٹ ہوں۔ لیکن میری دعا ہے سے میرا اس زبان میں مطلب یہ ہے کہ دس از مائی ڈیزائر، یہ میری خواہش ہے، میری تمنا ہے، یہ حسرت ہے، میری آکانشا۔ میں کوشش کرتا ہوں کہ ایسی زبان لکھوں جو زیادہ سے زیادہ لوگ سمجھ سکیں، اس لیے کہ میں زیادہ سے زیادہ لوگوں سے بات کرنا چاہتا ہوں۔ لیکن جب کبھی آپ ایک ذرا الگ سے ٹاپک لے لیتے ہیں تو اس میں کچھ الگ سے شبد بھی آ ہی جاتے ہیں، آپ کتنا بھی روکیے۔ تو میں اس پوئم میں 2-3 ورڈ ہیں جو مجھے ایسا لگتا ہے کہ شاید بہت سے لوگوں کے لیے بہت فیملیئر نہیں ہوں گے، تو میں ان کا ٹرانسلیشن پہلے ہی کر دوں، موقع ہوا تو بیچ میں بھی کر دوں گا۔ جیسے خلا۔ اب خلا جو ہے اسپیس کو کہتے ہیں، جو آؤٹر اسپیس ہے وہ خلا ہے۔ جزیرہ، آئلینڈ، ٹاپو۔ مختلف کا مطلب ہے ڈفرینٹ۔ میری دعا ہے خلا کے گہرے سمندروں سے گزر کے ایک دن۔ یہ ٹاپک ہے کہ جیسے خلا کے یہ سمندر ہے اور اس سے گزر کے کوئی لوگ یہاں تک، اس جزیرے تک، یہ بھی ایک جزیرہ ہے، وہ بھی ایک جزیرہ ہے، اس کے بارے میں کہا ہے۔ خلا کا جزیرہ یعنی یہ جو آئلینڈ ہے، اسپیس کے ستارے، سیٹلائٹ، پلانٹس، یہ محاورہ ہم نے استعمال کیا ہے۔ میری دعا ہے خلا کے گہرے سمندروں میں اگر کہیں کوئی ہے جزیرہ، جہاں کوئی سانس لے رہا ہے، جہاں کوئی دل دھڑک رہا ہے، جہاں ذہانت نے علم کا جام پی لیا ہے، انٹیلیجنس ہیز ایبزاربڈ نالج، جہاں ذہانت نے علم کا جام پی لیا ہے، جہاں کے باسی اپنی دھرتی کے ساحلوں سے اتارنے کو ہیں اپنے بیڑے، خلا کے گہرے سمندروں میں تلاش کرنے کوئی جزیرہ، جہاں کوئی سانس لے رہا ہے، جہاں کوئی دل دھڑک رہا ہے۔ ایٹ از ایکسٹرا ٹیریسٹریل انٹیلیجنس۔ میری دعا ہے کہ اس جزیرے کے رہنے والوں کے جسم کا رنگ، اس جزیرے کے رہنے والوں کے جسم کے جتنے رنگ ہیں ان سے مختلف، ڈفرنٹ، بدن کی حیت بھی مختلف ہو اور شکل و صورت بھی مختلف ہو، باڈی کا فارم بھی الگ ہو اور شکل صورت بھی الگ ہو۔ میری دعا ہے اگر ہے ان کا بھی کوئی مذہب تو اس جزیرے کے مذہبوں سے وہ مختلف ہو۔ میری دعا ہے کہ اس جزیرے کی سب زبانوں سے مختلف ہو زبانوں کی۔ میری دعا ہے خلا کے گہرے سمندروں سے گزر کے ایک دن اس اجنبی نسل کے جہازی خلائی بیڑے میں، اسپیس کرافٹ میں، خلائی بیڑے میں اس جزیرے تک آئیں
हम उनके मेज़बान हों, हम उनके होस्ट हों, हम उनको हैरत से देखते हों, वो पास आकर हमें इशारों से ये बताएं कि उनसे हम इतने मुख्तलिफ हैं कि उनको लगता है इस जजीरे के रहने वाले सब एक से। मेरी दुआ है कि इस जजीरे के रहने वाले उस अजनबी नस्ल के कहे का यकीन कर लें। दोस्तों, आप जानते हैं कि आजकल ज़रा कुछ कठिन दौर से गुजर रही है ज़िंदगी सारी दुनिया की। कठिनाइयाँ हम सब ने देखी हैं, मैंने भी बड़ी मुश्किलें अपनी ज़िंदगी में देखी हैं, आपने भी देखी होंगी। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि जो एक जीते जागते इंसान का सबसे बड़ा प्रॉब्लम है और जो सबसे बड़ी मुसीबत उस पर आ सकती है वो है भूख। एक दिन, 2 दिन, तीसरे दिन जब शुरू होता है तीसरा दिन, तो इंसान में और किसी जानवर में कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वो सारी डिग्निटी, वो आत्मसम्मान, वो खुददारी, सब कुछ ख़त्म हो जाता है। सिर्फ रोटी खाना, पेट की भूख, पेट की आग, बस वो इम्पोर्टेंट होती है। और इन दिनों में इस बात का ख्याल मुझे कई बार आया है, मैंने भी देखी है भूख, लेकिन इन दिनों दोबारा याद इसलिए आ रही है कि मैं सोचता हूँ कि आज न जाने कितने लोग हैं, हम तो चलो घरों में बंद बैठे हैं, हमारे पास खाने को भी है। जिन लोगों को थोड़ी बहुत तकलीफ़ है उनका भी कुछ अरेंजमेंट सरकार ने भी किया है, NGO ने भी किया है, दूसरे लोगों ने भी किया है। लेकिन कुछ लोग घर में इसलिए नहीं बैठ सकते कि उनके घर भी नहीं है, और वो कोशिश कर रहे हैं कि अपने घर तक पहुंच सकें जो न जाने सैकड़ों मील दूर। ये बेचारे मजदूर लोग हैं और सड़कों पे चल रहे हैं, कहीं खाने को मिल जाता है, नहीं भी मिलता है। भूख इस हाल में है कि एक तरफ कोरोना और दूसरी तरफ भूख, तय नहीं कर सकते हम कौन सी बड़ी बीमारी है। भूख मैंने भी देखी है, और मैंने काफ़ी अरसे पहले भूख पे एक नज़्म लिखी थी। कमाल ये है कि ये नज़्म मैंने तब नहीं लिखी थी जब मैं भूखा मर रहा था। यही फ़र्क है शायद पोइट्री में और जर्नलिज्म में। होता यह है कि एक चीज़ हुई, एक बात हुई, आपने उसे रिपोर्ट कर दिया, ये जर्नलिज्म है। लेकिन पोइट्री में क्या होता है कि थोड़ा फासला चाहिए एक्सपीरियंस से। जब आप उसके कॉन्टोर्स को देख सकें, उसे पूरी तरह देख भी सकें, और फिर फासला इतना ज़्यादा भी ना हो कि आपका इस एक्सपीरियंस से इमोशनल रिश्ता ही कट गया, वो जो एक कनेक्शन था वो कट गया, वो दर्द अब रहा नहीं, तो दर्द बाकी रहे और फासला भी हो, तब आप लिख पाते हैं। मैं इन दिनों वैसे कोरोना के बारे में भी कुछ लिख रहा हूँ, लेकिन मैं उसे भी रखे रहूँगा, अभी मैं सुनाता नहीं हूँ लोगों को, उसे मैं फिर देखूँगा, थोड़े फासले से देखूँगा, जब ये मुश्किल गुजर जाएगी, जब दिल में दर्द तो रहेगा लेकिन ये एक हकीकत नहीं रहेगी, तब उस नज़्म को दोबारा देख के सोच के फिर आप तक पहुँचाने की कोशिश करूँगा। भूख, ये नज़्म उस तजुर्बे की रोशनी में लिखी है जिसका दर्द आज तक मुझ में बाकी है। आँख खुल गई मेरी, हो गया मैं फिर जिंदा, पेट के अंधेरों से ज़हन के धुंधलकों तक एक सांप के जैसा रेंगता ख्याल आया, आज तीसरा दिन है, आज तीसरा दिन है। दोपहर की गर्मी में बेइरादा कदमों से एक सड़क पे चलता हूँ, तंग सी सड़क पर हैं दोनों सिमत दुकानें, खाली खाली आंखों से हर दुकान का तख्ता सिर्फ देख सकता हूँ, अब बढ़ा नहीं चाहता। लोग आते जाते हैं, पास से गुजरते हैं, फिर भी कितने धुंधले हैं, सब हैं जैसे बेचेहरा। शोर इन दुकानों का, राह चलती एक गाली, रेडियो की आवाज़ें, दूर की सदाएं हैं, आ रही हैं मीलों से। जो भी सुन रहा हूँ मैं, जो भी देखता हूँ मैं, ख्वाब जैसा लगता है भी और नहीं भी है। दोपहर की गर्मी में बेइरादा कदमों से एक सड़क पर चलता हूँ, सामने के नुक्कड़ पर नल दिखाई देता है। सख्त क्यों है ये पानी, क्यों गले में फंसता है, मेरे पेट में जैसे घूंसा एक लगता है। आ रहा है चक्कर सा, जिस्म पर पसीना है, अब सकत नहीं बाकी, आज तीसरा दिन है, आज तीसरा दिन है। हर तरफ अकेला, हर तरफ अंधेरा है, घाट पर अकेला हूँ, सीढ़ियाँ हैं पत्थर की,
सीढ़ियों पे लेटा हूँ, आसमां को तकता हूँ। आसमां की थाली में चांद एक रोटी है, चुक रही हैं पल के, डूबता है ये मंजर है ज़मीन गर्दिश में। मेरे घर में चूल्हा था, रोज़ खाना पकता था, रोटियां सुनहरी हैं, गरम गरम ये खाना, खुल नहीं रही आंखें, क्या मैं मरने वाला हूँ। माँ अजीब थी मेरी, रोज़ अपने हाथों से मुझको वो खिलाती थी। कौन सर्द हाथों से छू रहा है चेहरे को, देखने वाला हाथी का, देखने वाला घोड़े का, देखने वाला भालू का। मौत है कि बेहोशी, जो भी है गनीमत है। मौत है कि बेहोशी, जो भी है गनीमत है। आज तीसरा दिन था, आज तीसरा दिन था। लेकिन दोस्तों, ये सारी हकीकतें तो आज भी हैं, और न जाने कितने करोड़ों लोग इस तीसरे दिन से गुजर रहे हैं। लेकिन अहम बात यह है कि हम निराश ना हो, नाउम्मीद ना हो। वो एक फैज़ का शेर है जो मैंने एक गाने में भी इस्तेमाल किया था। दिल नाउम्मीद तो नहीं, नाकाम ही तो है, लंबी है गम की शाम, मगर शाम ही तो है, तो कट जानी। मेरी एक छोटी सी नज़्म है जो मैं आपको आखिर में सुनाना चाहूँगा। गांव की कोई रात की काली चादर ओढ़े, सुबह की गोरी, गलत बोल गया मैं, सुबह की गोरी, रात की काली चादर ओढ़े, मुंह को लपेटे रूठ के सबसे, सोई है कब से सुबह की गोरी। आंख न खोले, मुंह से न बोले, जब से किसी ने कर ली है सूरज की चोरी। रात की काली चादर ओढ़े, रूठ के सबसे, सोई है कब से सुबह की गोरी। आंख न खोले, मुंह से न बोले, जब से किसी ने कर ली है सूरज की चोरी। आओ चल के सूरज ढूंढे, और न मिले तो किरण किरण फिर जमा करें हम, और एक सूरज नया बनाए। रूठ के सबसे, सोई है कब से सुबह की गोरी, इसे जगाएं, इसे मनाएं। तो ये सुबह की गोरी हम जगाएंगे भी और मनाएंगे भी, ऐसा विश्वास मेरे दिल में है। लेकिन इससे पहले कि मैं यहाँ से हटूँ, मेरे बाद आप शबाना जी को सुनेंगे, दो ही बातें मेरे दिल में हैं, ये मौका अच्छा है करने का। देखिए, ये मुश्किल तो सब पे ही आई है, कोई भी हो, अमीर गरीब, छोटा बड़ा, किसी धर्म, किसी जात, किसी प्रदेश का हो, कोई भाषा बोल, सब पे है ये मुश्किल। और हम सबको शुक्रगुजार होना चाहिए, बहुत ही उनका एहसान मानना चाहिए उन डॉक्टर्स का, उन नर्सों का, उन सोशल एक्टिविस्ट का, जो अपनी जान को एक तरह से ख़तरे में डाल के, इसलिए कि जब वो बाहर निकलते हैं तो उन्हें भी बीमारी हो सकती है। और बहुत से डॉक्टर्स, नर्सेज और एक्टिविस्ट को हुई है। एक्टिविस्ट लोगों को खाना पहुंचाने की कोशिश करते हैं, उन्हें दूसरे आराम देने की कोशिश करते हैं। डॉक्टर उनके टेस्ट करेंगे, इसलिए कि जब टेस्ट होगा तभी मालूम होगा कि आपको ये बीमारी है कि नहीं, और जब मालूम होगा तभी आपका इलाज हो सकता है। टेस्ट न कराने से तो आप हेल्दी नहीं रहेंगे ना, बीमारी तो आपके अंदर होगी अगर है, उसका जितनी जल्दी पता चले अच्छा। लेकिन मुझे कितनी जगहों से इस तरह की रिपोर्ट मिली, कुछ 6-7-8 शहरों से, कि वहाँ किसी मोहल्ले में जब डॉक्टर्स नर्सेज गए तो उनके ऊपर पत्थर फेंके गए, उनको दौड़ा के मारा गया, वो जख्मी हो गए। टीवी पे भी देखा, बल्कि एक बार पुलिसमैन भी जख्मी देखा। तो ये बहुत अफसोस की और दुख की बात है। अफसोस उन लोग पे होता है जो ये नहीं समझ रहे हैं कि ये लोग जो आए हैं, ये तुम्हें जहर पिलाने नहीं आए, ये मालूम करने आए हैं, और सब जगह जा रहे हैं कि तुमको ये बीमारी है कि नहीं, और इस खतरे में आ रहे हैं वो कि जहाँ उनको भी बीमारी लग सकती है अगर किसी को। तो बजाय इसके कि हम उनका शुक्रिया अदा करें और उनका एहसान मानें, उनके साथ इस तरह का सलूक थी, तो एक जाहिल आदमी कर सकता है, या पागल आदमी कर सकता है, या एक ऐसा आदमी कर सकता है जिसे किसी पागल ने कोई गलत बात बताई हुई।
ایسا نہیں ہونا چاہیے. بہت افسوس اور بڑے شرم کی بات ہے, بہت تکلیف دہ بات ہے. کوئی بھی جو ہمارا شہری اس ملک کا جو ناگرک ہے وہ اس بات پہ سوائے دکھ کے اور غصے کے کیا محسوس کر سکتا ہے, ابھی سوچیے. تو میں امید کرتا ہوں کہ لوگ یہ نادانی اور یہ غلطی نہیں کریں گے. انہیں کس نے کیا بتا دیا ہے مجھے معلوم نہیں, لیکن میں جانتا ہوں کہ ایک زمانے میں پولیو کا پرابلم تھا کہ گاؤں میں ہم جاتے تھے. یہ میرا اپنا بھی ایکسپیرینس ہے. میں ایک ایسے گاؤں میں گاؤں جہاں 3 دفعہ ڈاکٹرز کو پتھر مار کے بھگایا گیا تھا. پھر میں ان گاؤں والوں کے پاس گیا, میں نے انہیں سمجھایا کہ بھائی یہ تمہارے بچوں کو اپاہج ہونے سے بچانے کے لیے آ رہے ہیں اور تم یہ ان کے ساتھ سلوک کر رہے ہو. تو انہوں نے کہا ہم نے ایسا سنا ہے اور ہم نے ویسا سنا ہے اور اس سے تو ہمارا بچہ نپنسک ہو جائے گا. اور یہ سننے سے کیا ہوتا ہے؟ بہت سے لوگوں نے سنا ہے کہ ہر مدرسے میں بم بنتے ہیں. تو کیا سچ مچ بنتے ہیں؟ تمہارے جہاں جو مدرسہ بم بنتا ہے وہاں ٹرین کیا جاتا ہے ٹیررسٹ کو؟ کہیں نہیں صاحب, بالکل نہیں. تو پھر بہت سے لوگ اس بات پہ وشواس کرتے کہ ایسا ہی ہوتا ہوگا یہاں. تو غلط باتوں پہ وشواس کرنے سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا, نقصان ہی ہوتا. یہ جن ڈاکٹرز کو تم پتھر مار کے بھگا رہے ہو یہ تمہاری جان بچانے آ رہے ہیں. تو یہ بے وقوفی تم بالکل نہ کرو, یہ نادانی ہے. اور مجھے بہت خوشی ہے کہ الٹیمیٹلی انہوں نے میری بات سنی اور ان سب نے اپنے بچوں کو پولیو کے ٹیکے لگوائے. تو ان کو پتہ نہیں کون لوگ ہیں جو الٹی سیدھی باتیں بتا دیتے ہیں اور یہ وشواس کر لیتے ہیں. اور لوگ پہ نادانی کی بات ہے. میں سمجھتا ہوں کہ جس شہر میں بھی ایسا ہو رہا ہو وہاں کے جو پڑھے لکھے سمجھدار لوگ ہیں ان کا فرض بنتا ہے کہ وہ وہاں جائیں اور یہ پاگل جو ایسا کام کر رہے ہیں یا کر سکتے ہیں ان کو سمجھائیں کہ بھائی یہ تم اپنے پیروں پہ ہی کلاڑی مار رہے ہو, تم غلط کام کر رہے ہو. اور میں امید کرتا ہوں کہ وہ سمجھیں گے. انہیں بھی اپنی زندگی, اپنے گھر والوں کی زندگی, اپنے بچوں کی زندگی پیاری تو ہوگی. دوسری طرف ایک اور بات میں دیکھتا ہوں کہ کچھ وجلانتے بن گئے ہیں. وہ سڑک پہ کسی کی دکان بند کرا دیتے ہیں, ٹھیلا الٹوا دیتے ہیں, کسی کو جا کے سڑک پہ پٹائی کر دیتے ہیں. ارے بھائی یہ دیش میں ایک سرکار ہے, یہاں ایک قانون ہے, یہاں پولیس ہے وہ اپنا کام کر رہی ہے, یہاں ڈاکٹر وہ اپنا کام کر رہے ہیں. تم خدائی فوجدار مت بنو. یہ تمہارا کام نہیں ہے کہ تم جا کے لوگوں کی دکانوں پہ حملہ کرو اور ٹھیلے الٹو. یہ تم غیر قانونی کام کر رہے ہو. تم اسے سمجھ رہے ہو بہت دیش بھکتی ہے. یہ بالکل دیش بھکتی نہیں ہے, یہ ایک بہت نادانی ہے جسے اور میں سمجھتا ہوں کہ جو بھی لوگ ہیں طرح طرح کی غلط فہمیوں کے شکار ہیں انہیں اس سے نکلنا چاہیے. اور اس دیش میں ہر آدمی 99% لوگ اس دیش کے اس وقت ایک ہیں. ہم سب کے سب سرکار کے پیچھے ہے, سرکار کے ساتھ ہیں. اور میں نے تو یہ ٹویٹ بھی کیا ہے کہ اس وقت ہر آدمی کو پرائم منسٹر کی بات سننی چاہیے. لیکن اسی وقت یہ سب حرکتیں ہوں یہ خراب بات ہے. میں امید کرتا ہوں کہ ہمارے تمام لوگ ایکتا سے, شانتی سے اور مضبوطی سے اس مصیبت جس کا نام ہے کرونا اس کا ساتھ دیں. سیاسی تقدیر یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ آپ کو سب سے پہلے خبریں ملتی رہیں.